wherever we are. ನಾವೆಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Let's read Psalm 98. 98ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. Psalm 98. ಕೀರ್ತನೆ 98. I'll read the first verse. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಓದ್ತೇನೆ. You'll read the second verse. ನೀವು ಎರಡನೇ ವಚನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ರಿ. This way we'll read the whole psalm. ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ಕೀರ್ತನೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. And the last verse together. ಕಡೆ ವಚನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. Psalm 98. ಕೀರ್ತನೆ 98. Let's start. ಆರಂಭಿಸೋಣ. Oh, sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have worked salvation for him. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಜನಾಂಗಗಳ ಎದುರಿಗೆ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. He has remembered his steadfast love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿರಿ, ಹರ್ಷಿಸಿರಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿರಿ. Sing praises to the Lord with the lyre and the sound of melody. ತುತ್ತೂರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಬನ್ನು ಊದುತ್ತಾ ಯೆಹೋವ ರಾಜನಿಗೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿರಿ. Let the sea roar and all that fills it, the world and those who dwell in it. ನದಿಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯಲಿ, ಪರ್ವತಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಲಿ. Last verse together. Before the Lord, for he comes to judge the earth, he will judge the world with righteousness and the peoples with equity. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವನು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Lord, as we commit ourselves to worship thee, ಕರ್ತನೇ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ, you are among us wherever we are, O God. ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನೀನಿದ್ದಿ. To receive the worship that we offer unto thee this morning. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಇದ್ದಿ. As we worship and build your throne of praise, O God. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಕಟ್ಟುವಾಗ, Lord, be thou enthroned upon the praises of your people. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸಂತರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನನಾಗಿರು. And Lord, take us over. ನಮ್ಮನ್ನು ವಹಿಸಿಕೋ. Let God arise and his enemies be scattered. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಎದ್ದೇಳಲಿ, ಆತನ ವೈರಿಗಳು ಚದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. Lord, may the words of our mouth and the meditation of our heart be continuously acceptable in your sight, O God. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಧ್ಯಾನವು ಸತತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರಲಿ. Lord, release every brother, every sister to worship thee without any hindrance, O God. ದೇವರೇ, ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. Fill us with your Holy Spirit. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು. Fill us with a fresh revelation about Jesus Christ by the word of God. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೂತನ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ತುಂಬಿಸು. That we may worship thee in the freshness of the revelation, O God. ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಾಗಲಿ. Lord, arise among us and may your enemies be scattered. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎದ್ದೇಳು, ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಚದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. Let our God arise and his enemies be scattered. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಎದ್ದೇಳಲಿ, ಆತನ ವೈರಿಗಳು ಚದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. And may they that hate thee flee before thee, O Lord. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಂಗೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. In the name of Jesus Christ of Nazareth, O Lord. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್. Let's be seated. ದಯಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let's worship the Lord. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. Thank you, Jesus. Give you glory. Yes, Father, we surrender everything this morning into your hands, oh Jesus. Strengthen us, oh God. Strengthen us, oh Jesus. Cover this place, oh Father. With your precious blood, cover us, oh God. Oh, thank you for your grace. Thank you for your mercy upon us. Thank you for everything, oh God. Give you glory, give you honor, oh Lord Jesus. Oh yes, Lord.
glory. Let your presence come to this place, oh Father. Oh, we worship you, Lord. We give you glory. Swear, swear. Turn the water into wine. Yes, Lord, we praise you, Jesus. Yes, Father, thank you, Jesus. Thank you for everything, oh God. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Blessed be your name, Jesus. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. There's none like you. Into the darkness, you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. There's none like you. And our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. And our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. And our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Yes, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Yes, and if our God is with us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against? And if our God is with us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against? And if our God is with us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against? And our God is greater, our God is stronger.
power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger, higher than any other, and our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Yes, God, you are great, oh Lord. You are great, oh Jesus. Oh, we give you glory. You are great, oh Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy to be praised. Oh, yes, you are. You are worthy, oh God. Give you glory. Yes, Father, you alone are worthy. So Jesus, need you, Lord, need your presence, oh Jesus. And all these saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God. Say once again, and all the angels, and all the saints and angels that bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God, and say, you worthy of it all, worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Worthy of it all, worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all these saints and angels bow before your throne, Father. And all the elders cast their crowns before the Lamb. Our God is King. You worthy of it all, worthy of it all. For from you are all things, from you are all things. You deserve the glory. Worthy of it all, Jesus, you alone.
To you are all days, you deserve the glory. For from you are all days, unto you are all days, you deserve the glory. This Father worthy, angels bow before the throne. Give you glory, give you honor and praise. Swear, yes, oh yes, swear, yes, oh yes, ನಿನ್ನೃದಯ ಅರಿಯಲು ನಿಂಚಿತ್ತವ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇರಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರಿಸು. ಯೇಸು, ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವೆ. ಓ ಯೇಸು, ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವೆ. ನಿಮ್ಮುಖವ ನೋಡಲು, ನಿನ್ನ ಸ್ವರವ ಕೇಳಲು, ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇರಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ, ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವೆ. ಯೇಸು, ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಲು ಬಯಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಲು ಬಯಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ದರ್ಶನ ಬಯಸುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಮುಖವ ನೋಡಲು, ನಿನ್ನ ಸ್ವರವ ಕೇಳಲು
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ಮುಖವ ನೋಡಲು ನಿನ್ ಸ್ವರವ ಕೇಳಲು ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇರಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವೆ. ಓದೈಸು ನಿನ್ನ ಸ್ವರವ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯನು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ.
Thank you, Lord. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. We give you all the glory, Master. ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. This morning from every corner of the earth, O ಈ God, ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ when the people of God are worshiping Thee, ದೇವ ಜನರು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, Lord, we offer our praises along with them. ದೇವರೇ, ಅವರ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. Because you're worthy. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಯೋಗ್ಯನು. You're worthy to be seated on the throne. ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂರುವುದಕ್ಕೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಯೋಗ್ಯನು. You're worthy to be crowned, O God. ದೇವರ ಕಿರೀಟ ಹೊಂದಲು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಯೋಗ್ಯನು. You're worthy to take the scepter, O God. ರಾಜದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿಯತಕ್ಕ ನೀನೊಬ್ಬನೇ. You're worthy to rule over us, O God. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ. Let your kingdom rule come upon us, O God. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. May your will be done on earth as it is in heaven, right among us and in us, O God. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. And may thy kingdom come in all its fullness and glory and power, O God. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದಲೂ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬರಲಿ. We give you all the glory. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. May the word minister to us as we listen to your word now. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. In the name of Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. Let's sit down and worship the Lord and listen to the word of God. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Today we are going to look into one subject. ಒಂದು ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. The cross has separated us from ಕ್ರೂಜೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಯದೆ. from some things. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ. Cross has separated us. ಕ್ರೂಜೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಯದೆ. Cross has divided between us and some of the things. ಕ್ರೂಜೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿಯದೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಯದೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Number one, ಒಂದನೇದು, cross has separated us from the sin. ಕ್ರೂಜೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ. Book of Ephesians chapter 1 ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ verse 7. 7ನೇ ವಚನ. Ephesians chapter 1 verse 7. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. ಈತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ದೇವರ ಕೃಪಾತಿಶಯವೇ. He has separated us from our sins by the cross. ಕ್ರೂಜೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Has God's cross, Jesus' cross, separated you from your sin? ದೇವರ ಕ್ರೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ? If it has not done that, ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಆಗಿಲ್ಲವಾಗಿದ್ರೆ today is the time. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಯ. Bring your sins at the cross ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ರೂಜೆ ಬಳಿ ತಕೊಂಡು ಬನ್ರಿ and ask him to forgive you. ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ, Ask him to cleanse you ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಆತನನ್ನು by the blood he has shed on the cross. ಆತನ ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ಆತನ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ He will cleanse you from all sin. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And similarly Colossians chapter 1 verse 14. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಲೊಸ್ಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. Colossians 1:14. ಕೊಲೊಸ್ಸದವರಿಗೆ 1:14. Hallelujah. Hallelujah. It says here, ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. ಆ ಕುಮಾರನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು, ವಿಮೋಚನೆ ಆಯಿತು. We have been set free from our sins because of that cross. ಆ ಕ್ರೂಜೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಗೆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. Even now, ಈಗಲೂ ಸಹ as believers, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ let's check ourselves. ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. Has sin been ruling in your life somewhere? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಪವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ? Has some pet sin, some secret sin still been ruling, controlling you? ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಅಥವಾ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಪಾಪಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊರೆತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ? As believers, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು
let us bring ourselves under the cross, at the cross again. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಯೇಸು ಕ್ರೂಜೆಯ ಬಳಿ ತಕೊಂಡು ಬರೋಣ. Let's love the Lord ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ and not love the sin. ಪಾಪವನ್ನಲ್ಲ. Let's expose our sin, not keep a secret sin. ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸೋಣ. Put it before him. Put it before him. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಡೋಣ. Tell him that you are sorry about it. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಣ, ದೇವರೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. So many believers, we are struggling with some secret sins, some pet sins which we are not able to come out. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ರಹಸ್ಯವಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Because you have forgotten the cross. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ನೀವು ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ. Let the cross separate you from every sin. ಕ್ರೂಜೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. Number 2. ಎರಡನೇದಾಗಿ, the cross has separated you from fear. ಕ್ರೂಜೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. Hebrews chapter 2 ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verses 14 and 15. 14 ಹಾಗೂ 15ನೇ Very, ವಚನ. very powerful scriptures. ಬಲವಾದ ವಾಕ್ಯ. Hebrews chapter 2 ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verses 14 and 15. 14 ಹಾಗೂ 15ನೇ ವಚನ. It says here, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is, the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಂತೆಯೇ ಆದನು. ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಮರಣದ ಭಯದಿಂದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಸತ್ವದೊಳಗಿದ್ದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವರಂತೆಯೇ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾದನು. To deliver all those people through fear of death were subject to slavery. ಅಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಮರಣದ ಭಯದಿಂದ ಇರುವಂತವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ How did he do that? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ? By the cross. ಕ್ರೂಜಿ ನಿಮಿತ್ತವೇ. When he died on the cross of Calvary, ಅದನ್ನು ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜಿ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ he broke the power of fear upon our lives. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಭಯದ ದುರಾತ್ಮನ ಬಲವನ್ನು ಆತನು ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ. As many as Jesus Christ as our Lord and Savior, ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಯೇಸುವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, fear shall not rule over us. ಭಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಬಾರದು. Sin shall not rule over us. ಪಾಪವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಬಾರದು. Power of darkness cannot rule over us. ಕತ್ತಲೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಬಾರದು. Cross has broken the power of fear upon our lives. ಕ್ರೂಜೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಭಯದ ಬಲವನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. I was a very shy boy. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತ ಹುಡುಗ. I would not even lift up my head and look at the people. ಜನರನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತಿಯೂ ಜನರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. And I wouldn't even dare to speak to the people. ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. My mother used to rebuke me and encourage me, go and mix with the people and talk to them. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಜನರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗು, ಕಲಬೆರಕೆಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರು, ಜನಸಂಗಡ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. But I was very shy. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. And I was afraid also. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಭಯನೂ ಪಡ್ತಾ I was ಇದ್ದೆ. afraid of the demons. ನಾನು ದೆವ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. I was afraid of the accidents. ಅಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗ್ತಾವೋ ಏನೋ ಅಂತ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. So many such things. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಯ But ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. when Jesus came into my life, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ, thank God, when Jesus came into my life, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ the power of fear was broken from upon me. ಭಯದ ಬಲ ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಅದು ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. The boy who was very shy before, ನಾನು ಮೊದಲು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದವನು, became as bold as a lion. ಸಿಂಹದಂತೆ ನಾನು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆದೆ. Even when there is nobody with me and I am all alone. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ, right in the streets of Hubli, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ I would stand alone and begin to preach the gospel. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಿದ್ದೆ. Begin to testify. ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Begin to tell the people to repent and turn to the Lord. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Stand up in the bus. ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು and turn around and begin to talk to the people and loudly proclaim the gospel, which I couldn't do before accepting Jesus Christ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು
ನಾನು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. The cross has broken the power of fear upon my life. ಕ್ರೂಜೆಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಭಯದ ಬಲವನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Thirdly, ಮೂರನೇದಾಗಿ the cross has separated us from hell. ಕ್ರೂಜೆಯು ನರಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ. Hell cannot frighten us anymore. ನರಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದು ಭಯಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. We cannot live anymore in the fear of hell. ನರಕದ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. A powerful scripture from Colossians ಕೊಲೊಸ್ಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಲವಾದ ವಾಕ್ಯ chapter 2. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Colossians chapter 2 ಕೊಲೊಸ್ಸದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verses 14 and 15. 14 ಹಾಗೂ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 14, 15. Yeah, 14 and 15. 14 ಹಾಗೂ 15ನೇ ವಚನ. By cancelling the record of debt that stood against us with its legal demands, this he set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾಗಿದ್ದಂಥ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆತನು ದೊರೆತನಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಯುಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಎಂಬಂತೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಮೆರೆಸುತ್ತಾ ತೋರಿಸಿದನು. Praise God. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Whatever had a claim upon us to take us to hell, he broke it from us. ನರಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಅಧಿಕಾರ ಅದು ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಿರಾಯುಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ. And the law which was condemning us to go to hell, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ದೋಷಾರೋಪಣೆ, the law which was doing that, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, that's very law he crucified to the cross and nailed it and destroyed its claim upon our lives. ಆ ನಿಯಮವನ್ನೇ, ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿಯಮವನ್ನೇ ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಆತನು ಜಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾನೆ. Taking advantage of that law which was condemning us, ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸುವಂತ ಖಂಡಿಸುವಂತ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು Jesus disarmed the powers and rulers of darkness. ಯೇಸುವು ಕತ್ತಲೆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಯುಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. They cannot threaten us anymore. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. They cannot drag us to hell anymore. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ. People of God, ದೇವ ಜನರೇ, believers, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, rejoice in this fact, ಈ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡ್ರಿ. because Jesus has come up into your heart. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Because Jesus who died on the cross of Calvary, ಯೇಸು ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರ ನಿಮಿತ್ತ, because of that cross, ಆ ಕ್ರೂಜ್ ನಿಮಿತ್ತಲೇ hell has lost its claim upon your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವ ಅದನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. Demons cannot drag you to hell. ದೆವ್ವಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲಾರವು. I read a story of a man of a Jesuit priest by name Alberto Rivera. ಆಲ್ಬರ್ಟೋ ರಿವೇರಾ ಎಂಬ ದೈವ ಸೇವಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. He was a Jesuit Catholic priest. ಅವರು ಜೆಸುಟ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅವರು. And he was a very learned man. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂಡಿತರು. Before he went to study at the seminary, ಅವರು ಸೆಮಿನರಿ ಅವರು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ he was bowing down before every idol in the Catholic Church. ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. I'm not telling this story to offend anybody. ಯಾರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He was in the seminary ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. because his mother had dedicated him for the ministry. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. A teenage boy, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ, ಯವನ ಪ್ರಾಯಸ್ಥನಿದ್ದಾಗ, and a word was sent to him so that you should come immediately because your mother is dying. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. And he hurried from that place and came to his city, came to his place. ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವಸರದಿಂದ ಅವರ ಇರುವಂತಹ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. And his mother was suffering and struggling. ಆಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾರಣ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And she said, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು,
please pray for me. ದಯಮಾಡಿ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. Alberto, please pray for me. ಅಲ್ಬರ್ಟೋ ನನಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. Deliver me from this hell. ಈ ನರಕದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು. Because I'm already feeling the flames of hell on my legs. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಆ ಜ್ವಾಲ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. And the powers and the demons have come to drag me to hell. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೆವ್ವಗಳು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. And ask the priest to deliver me. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. They could not do anything. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. Your father could not do anything. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. You have been learning the Bible. ಈಗ ನೀನು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. Help me, drag me out of the hell. ಈಗ ನನಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ನರಕದಿಂದ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು. He said, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು, Mama, I don't know how to save you from hell. ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀ ನರಕದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. And the mother was screaming. ಆದರೆ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಚೀರ್ತಾ ಇದ್ಲು. Screaming so much. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಚೀರ್ತಾ ಇದ್ಲು. These powers of darkness have been dragging me to hell. ಕತ್ತಲೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ I'm feeling the flames upon me. ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ. Can somebody save me? ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀರಾ? Agnello, Alberto, save me. ಅಲ್ಬರ್ಟೋ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. He was so helpless. ಆದರೆ ಆತನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದ. He was desperate. ಆತನು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಉಳ್ಳನಾಗಿದ್ದ. He couldn't do anything. ಏನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. After his mother died, ಆತನ ತಾಯಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ, because she died with a very horrible screaming and loud shouting, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಹರಚುತ್ತಾ ಕಿರ್ಚುತ್ತಾ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಆಕೆ ಸತ್ತು ಹೋದ್ಲು. and at her grave, ಆಕೆಯ ಮರಣದ ಬಳಿ, ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿ, next day, ಮರುದಿನನೇ he went and knelt down ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿದ and told his mother, ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. his mother is dead and gone. ಆತನ ತಾಯಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ಲು ನಿಜ. I am making you a promise. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನಾನು I am ಮಾಡ್ತೇನೆ. making you a promise. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನಿನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. That I will find out how to save the people from going to hell. ಜನರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೇನೆ. There is a long story of this man Alberto. ಈ ಅಲ್ಬರ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಇದೆ. But when he was persecuted by the forces which did not want him to preach the gospel, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ ಆತನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Jesus appeared to him. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ. Till then he was not saved. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆನೇ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. Jesus appeared to him. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ. And Jesus spoke to him. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ದ. Delivered him from that straight jacket, they call it, where all the nails are inside, and he was pressed inside that box. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಳೆಗಳು ಚುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಜಾಕೆಟ್, ಅದರಿಂದ ಯೇಸು ಆತನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ. And suddenly he was free. ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು. He was wondering how he became free. ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆತನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾನೆ. And the two priests who were watching at his room, they came inside to see something has happened to this man. ಅವನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇಬ್ಬರು ಸಭಾಪಾಲಕರು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಇವನಿಗೆ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ವಿಚಿತ್ರ ಆಯ್ತು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರು. And they asked him, ಅವನು ಕೇಳಿದ್ರು, did somebody come inside? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. He said no. ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. Jesus came. ಯೇಸು ಬಂದ. And he set me free from this machine called straight jacket. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಜಾಕೆಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ನನ್ನ ಚುಚ್ಚುವಂತ ಈ ಜಾಕೆಟ್ ನಿಂದ, ಈ ಮಷಿನ್ ನಿಂದ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ. They had to believe that. ಅವರು ಅದನ್ನು ನಂಬಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Because nobody could set him free from that. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಾರದಂತದ್ದು. Then he was sent to some other place, ಆಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು, so that he cannot communicate to anybody. ತಿರುಗಿ ಆತನು ಯಾರಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ. But afterwards, when he went to Canada, ಆದ್ರೆ ಆತನು ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ he started an organization called Antichrist Information Center. ಆಂಟಿಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. And from there he began to release small comic books where he conveyed the gospel to the people. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಕಾಮಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್, ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕಳಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. He surely found out the way how to deliver the people from going to hell. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಜನರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ಹುಡುಕಿದ್ರು. And he began to preach, ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿ lead so many people to salvation. ಅನೇಕರನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.
And this man was hunted down for his life because they did not want him to preach the gospel. ಆತನು ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇವನನ್ನು ಅವನು ಬೇಟೆ ಮಾಡಿ ಇವನು ಸಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋದು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. But this man continued. ಆದರೆ ಈತನಾದರೂ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋದು ಸತತವಾಗಿ I don't know whether he is still alive. ಆದ್ರೆ ಜೀವಂತವಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But ಆದ್ರೆ this man came to know, ಅದು ಈತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Dr. Alberto Rivera came to know, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ರಿಬೇರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, only the cross can save anybody. ಕ್ರೂಶೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲ From hell, ನರಕದಿಂದ, from destruction, ಸಂಕಟಗಳಿಂದ, from fear, ಭಯದಿಂದ, from sin. ಪಾಪದಿಂದ. And he became free. ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ. And he became as bold as a lion. ಆತನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಧೈರ್ಯಗೊಂಡ. In spite of being hunted down for his life, ಆತನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಿದರು, ಬೇಟೆಯಾದರೂ ಸಹ he still didn't stop preaching the gospel. ಆತನು ಆದರೂ ಸಹ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತಾನೇ ಇದ್ದ. Cross of Jesus Christ delivers you, child of God, from hell. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನರಕದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆ. After you got saved, ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ hell cannot have any claim upon you even till you die. ನರಕವು ನೀವು ಸತ್ತರೂ ಸಹ ನರಕವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಲಾರದು. Amen. ಆಮೆನ್. Fourthly, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ the cross of Christ separated us from Satan. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆ ಸೈತಾನನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. In book of Colossians chapter 1, ಕೊಲೊಸ್ಸದವರಿಗೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ verse 13, 13ನೇ ವಚನ. book of Colossians chapter 1 verse 13, ಕೊಲೊಸ್ಸದವರಿಗೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ it says here, ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, he has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved son. ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅದರೊಳಗಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು. Amen. ಆಮೆನ್. The Lord Jesus Christ has delivered us from the domain of darkness. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವು ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. And has transferred us to his kingdom. ಆಗ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ. How did he do that? ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹೇಗೆ? By the cross. ಕ್ರೂಜೆ ನಿಮಿತ್ತ. The only way was cross. ಕ್ರೂಜೆಯ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಿಂದ. There was no other option for Jesus Christ in the garden of Gethsemane. ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹಾದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. He asked, if possible, let this cup pass from me. ತಂದೆಗೆ ದೇವರೇ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಲಿ. 3 times he prayed. 3 ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. Nevertheless, not what I will, but thy will be done. ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ. When he accepted the will of God, ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಆತನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ he had to go to the cross. ಆತನು ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು He ಹೇರಲೇಬೇಕು. carried the cross and went on the hill of Golgotha. ಆತನು ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಗೊಲ್ಗೊಥಾ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದ. Devil didn't know. ಸೈತಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. The world didn't know. ಲೋಕಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Powers of darkness didn't know. ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. Powers of hell didn't know. ನರಕದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ Spirit ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. of fear didn't know. ಭಯದ ದುರಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. That when he dies on the cross of Calvary, ಕಲ್ವರಿ ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಆತನು ಸತ್ತಾಗ their power will be over. ಅವರ ಬಲ ಮುಗಿದು, Their claim will be over. ಅವರ ಹಕ್ಕು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. Their hold will be over. ಅವರ ಹಕ್ಕು ಸಾಧ್ಯತೆ And ಮುಗಿದೋಯ್ತು. people will be set free. ಜನರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ರು. They didn't have even a little clue that Jesus would do that. ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳಿವು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. When he died on the cross, ಕಲ್ವರಿ ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ before dying, he said, it is finished. ಆತನು ಸಾಯುವಾಗ ಈಗ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆತನು ಹೇಳಿದಾಗ, And the veil in the temple was rent in two. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಂದ ಪರದೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಹರಿತು. And the most holy place was seen. ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. And the power of hell was broken. ಆಗ ನರಕದ ಬಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. Power of Satan was broken. ಸೈತಾನನ ಬಲ ಮುರಿತು. In Hebrews chapter 2 verse 14 says, ಇಬ್ರಿಯರ ಬರೆಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. Hebrews 2:14. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 2:14. We have already read that. ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ. Hebrews chapter 2 verse 14. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ. Since therefore the children share
in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನು ಅವರ ಅಂತೆಯೇ ಆದನು. ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮರಣಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಮರಣದ ಭಯನ್ನು ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನಮಾನದೆಲ್ಲ ದಾಸತ್ವವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವರಂತೆಯೇ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿ ಆದನು. By being like them as a human person, ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಆತನ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ, and through his own death, ಆತನ ಸ್ವಂತ ಮರಣದಿಂದಲೇ he broke the power of death, ಮರಣದ ಬಲವನ್ನು ಆತನು ಮುರಿದ. and he broke the power of the one who had the power of death. ಅಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನನ್ನು ಮುರಿದ. Who is that? ಆತನು ಯಾರು? The Bible clearly says the devil. ಬೈಬಲ್ ಸೈತಾನನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ Devil's power was broken. ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಬಲ ಮುರಿತು. Devil had no more claim. ಆ ಸೈತಾನಿಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. He had taken so many millions of people to hell till that time. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಿದ್ದ. Now Jesus broke that possibility of the devil. ಈಗ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ. Power of the devil has been broken on the cross of Calvary. ಸೈತಾನನ ಬಲ ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So the cross of Jesus Christ ಅದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆ has set you free from Satan. ಸೈತಾನನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. Satan has no legal right upon you anymore. ಸೈತಾನನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. Fear, the hell has no legal claim upon your life. ನರಕಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. Fear has no authority upon you. ಭಯವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. Sin cannot create in you a sin consciousness anymore. ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಾಪದ ಅಪರಾಧ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Because ಯಾಕಂದ್ರೆ the cross has set you free from the devil. ಕ್ರೂಜೆಯು ಸೈತಾನನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ. Devil, your power has been broken on the cross of Calvary. ಸೈತಾನನ್ನೇ ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಲ ಮುರಿದಿದೆ. You cannot rule over me. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಳುವಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. You cannot control me. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. You cannot drive me to go to hell. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Amen. Amen. Jesus has set me free. ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Fifthly, ಐದನೇದಾಗಿ, from the lusts and affections of the flesh, the cross has set us free. ಕ್ರೂಜ್ ಶರೀರದ ಆಸೆಯಿಂದ ಲೋಕದ ಆಸೆಯಿಂದ ಕ್ರೂಜೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ. It has separated us ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ from the lusts and affections of the flesh. ಶರೀರದ ಆಸೆ ಶರೀರದ ದುರಾಸೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Galatians chapter 5. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Book of Galatians chapter 5. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ verse 24. 24ನೇ ವಚನ. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನವರು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಅದರ ವಿಷಯಾಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಭಿಲಾಷೆ ಸಹಿತ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದವರು. Your flesh that creates a desire to commit sin has been already crucified on the cross. ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಆಸೆ ಭಾವನೆ ಕ್ರೂಜಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And the cross of Christ has set you free from the desires of the flesh. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಅದಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. That's why Apostle Paul says, ಅದರಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, Galatians chapter 2 verse 20, ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ verse 20, 20ನೇ ವಚನ, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ದೈವ ಕುಮಾರನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. Amen. 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 Because of the cross, ಕ್ರೂಜೆ ನಿಮಿತ್ತ your lusts and the desires of the flesh have no claim, no authority, no hold upon you. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲು ಶರೀರದಾಶೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಭಿಲಾಷೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. But as long as you don't see yourself on the cross, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಿಲ್ವೋ, as long as you don't continue to remain
as a crucified person, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಕ್ರೂಜಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂಜಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲವೋ, the lusts of the flesh, the desires of the flesh will attract you. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಆಸೆ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾಭಿಲಾಸೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. But the cross has already set you free. ಆದರೆ ಕ್ರೂಜಿಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. Child of God, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, servants of God, ದೈವ ಸೇವಕರೇ, believers, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, backslidden believers, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, unbelievers, ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, let us all come back to the cross. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಿ ಕ್ರೂಜಿ ಬಳಿಗೆ ಬರೋಣ. Come back to the cross. ಕ್ರೂಜಿ ಬಳಿಗೆ ಬರೋಣ. Acknowledge what all Jesus has done on the cross of Calvary for every one of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ. If there is any sin in us, let's confess it before God. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಪಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. Ask the Lord to forgive you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Ask the Lord to cleanse you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. And ask the Lord to fill you with His Holy Spirit. ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Every sinner, every unbeliever, every so-called person who doesn't have any Jesus Christ in your heart, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ you have to come to the cross. ನೀವು ಕ್ರೂಜೆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. Let the cross save you. ಕ್ರೂಜೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Sixthly, ಆರನೇದಾಗಿ the cross of Christ has separated us from spiritual death. ಕ್ರೂಜೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. Spiritual death. ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣ. Spiritual death was, ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, it was separation of us from God. ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ. That's why we were called as sinners. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. When Adam and Eve committed sin, ಆದಾಮರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ they were separated from God. ದೇವರಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಆದರು. They were driven out of the Garden of Eden. ಏದೆನ್ ತೋಟದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. And they had to suffer and struggle for life. ಅವರು ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. But now, ಆದ್ರೆ ಈಗ when Jesus died on the cross of Calvary, ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ the spiritual death you had to suffer has been finished. ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣದಿಂದ ಸಂಕಟ ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, ಮುಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Because ಯಾಕಂದರೆ when Jesus cried, my God, why hast thou forsaken me? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗಿದಾಗ He has accepted your spiritual death and confessed it before God. ನೀವು ಬಿಡಲ್ಪಡುವಿಕೆ, ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ದೇವರು ಮರೆತು ಬಿಡುವಂತ ಅದನ್ನು ತಾನು ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದನು. And He finished it. ಅದನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದನು. Therefore you are no longer separated from God. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದವರಲ್ಲ. The cross has separated us from that spiritual death where we were totally set apart away from God. ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೋ, ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದೇವೋ, ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Come back again to Hebrews chapter 2. ತಿರುಗಿ ನಾವು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. Verse 14 14ನೇ ವಚನ and 15 together. 15ನೇ ವಚನ ಸಹ ಓದೋಣ. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಗಳಾಗಿರೋದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಂತೆಯೇ ಆದನು. ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಮರಣದ ಭಯದಿಂದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದೆಲ್ಲ ದಾಸತ್ವದೊಳಗಿದ್ದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಯೇಸು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾದನು. He took upon him your spiritual death. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತನು ತಕೊಂಡನು. You can no more be separated from God. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. God is always with you. God is always with you. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡಿದ್ದಾನೆ. That means the word Emmanuel means God with us. ಇಮ್ಯಾನುವೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. There is no verb in that sentence. God with us. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ.
God with us means He was there, He is there, and He will be there with us. ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದನು, ಈಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ಆತನು. Spiritual death has been removed from you. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣ ತೆಗೆದು You ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. can no more cry at any time, my God, why have you forsaken ಇನ್ನು me? ಮೇಲೆ ಎಂದೆಂದೂ ಸಹ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಕೂಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. That's what the cross of Christ has separated that spiritual death from us, so that we can have constant fellowship with our Heavenly ಆ Father. ಕೂಗುವಿಕೆ ಕ್ರೂಜೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಆತ್ಮಿಕ ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Seventhly, ಏಳನೇದಾಗಿ Galatians chapter 6 ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 14. 14ನೇ ವಚನ. Galatians 6:14. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 6:14. But far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me and I to the world. ನನಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವುದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಆತನ ಮೂಲಕ ಲೋಕವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತಿತು, ನಾನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತೆನು. The cross of Christ has separated you from the world. ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲೋಕದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ. The world cannot have any attraction towards you because you are a crucified person. ನೀವು ಕ್ರೂಜೆ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೋಕವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. The world cannot attract you and make you commit those same sins which you used to commit before you got saved. ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಈಗ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪಾಪಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ಎಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. It cannot tempt you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. It cannot attract you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. It cannot force you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯ The ಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. world has been separated from you because of that cross that came in between. ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಆಕರ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. There is so much of the glory of the cross I can't speak. ಆ ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಲ್ಲೆ. I can speak about it. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ. But here I stop. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. People of God, ದೇವ ಜನರೇ, have you been suffering failure and defeat in some areas of your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳನ್ನು, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹತಾಶೆ, ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ? Have you been doing some things driven by fear? ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭಯದಿಂದ ನೀವು ಓಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? Have you been driven by the fear of death? ಮರಣದ ಭಯದಿಂದ ನೀವು ಓಡಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? Or have you been struggling to overcome the lust of the flesh and lust of the affections of the flesh? ಅಥವಾ ಶರೀರ ಭಾವದಿಂದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ? People of God, ದೇವ ಜನರೇ, I'm presenting you the cross. ನಿಮಗೆ ಕಲ್ವರಿ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. What is the cross? ಆ ಕ್ರೂಜೆ ಏನು? Cross is Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆ. Not a wooden cross. ಯಾವುದೋ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೂಜೆ ಅಲ್ಲ. Not a metal cross. ಯಾವುದೇ ಲೋಹದ ಕ್ರೂಜೆ ಅಲ್ಲ. Not a silver cross. ಯಾವುದೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಕ್ರೂಜೆ ಅಲ್ಲ. Not a golden cross. ಯಾವುದೇ ಬಂಗಾರ ಕ್ರೂಜೆ ಅಲ್ಲ. Much more valuable than that. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕ್ರೂಜೆ. That is Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆ. Let's read Colossians chapter 1 verse 20. ಕೊಲೊಸ್ಸದವರಿಗೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನ ಓದೋಣ. 1:20. And through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ ತಾನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಭೂಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತನು ಆತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಂಧಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಿದನು. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ. Amen. ಆಮೆನ್. He has made peace by the blood of his cross. ಆತನ ಕ್ರೂಜೆಯ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. Can the cross bleed? ಕ್ರೂಜೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಬಲ್ಲದೋ? No. ಇಲ್ಲ. But it says blood of his cross. ಆದರೆ ಆತನ ಕ್ರೂಜೆ ರಕ್ತ.
That means ಅಂದ್ರೆ he was so one with his cross ಆತನ ಕ್ರೂಜಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದಾಗಿದ್ದ that as though the cross is bleeding, Cru- the cross was full of blood. ಕ್ರೂಜೆಯೇ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಕ್ರೂಜೆ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ತವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ತುಂಬಿತ್ತು. So Apostle Paul writes here, ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ, making peace by the blood of his cross. ಆತನ ಕ್ರೂಜೆ ರಕ್ತದಿಂದ, ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. People of God, whoever has been listening to the word of God, ದೇವಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, are you defeated? ನೀವು ಸೋತಿದ್ದೀರೋ, Are you afraid? ನೀವು ಭಯ Are ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, you sick? ನೀವು ರೋಗದಲ್ಲಿ, Are you tired? ನೀವು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, Are you struggling in life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, Are you struggling to overcome your sins? ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, And are you afraid of going to hell? ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, I'm inviting you to the man of the cross. ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನ I'm inviting you to look at the man of the cross. ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕರೀತಿದ್ದೇನೆ. Come back to him. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ರಿ, Come to him. ಆತನ ಕಡೆ ಬನ್ರಿ, Kneel down at his cross. ಆತನ ಕ್ರೂಜೆ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, Hand over your sins to him. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ, Hand over your sicknesses to him. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ, Give up your bondages to him. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ, Give away your struggles to him. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. He will deliver you from every burden that you've been struggling, suffering with. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಭಾರದಿಂದ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಕಟದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. Come to him. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ರಿ. I'm inviting you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆಮಂತ್ರಣ Shall ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. we all stand up? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Today, with the message of the cross, ಇವತ್ತು ಕ್ರೂಜೆ ಸಂದೇಶದಿಂದ we could have had Holy Communion, ಇವತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭೋಜನ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. but we have missed a wonderful opportunity. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. But here we are, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ as people of God. ದೈವಜನರಾಗಿ. If we have any struggles we are going through, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, any pet sin, any secret sin, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಹಸ್ಯ ಪಾಪ, ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಪಾಪಗಳಿದ್ರೆ, any lust of the flesh or the affections of the flesh attracting you, ಶರೀರದಾಸೆ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾಭಿಲಾಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, let's come to the cross. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೂಜೆ ಕಡೆ ಬರೋಣ, including me. ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು Let every one of us come to the cross. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕ್ರೂಜೆ ಕಡೆ The ಬರೋಣ. man who hung on the cross, ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡಿದಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯನು, he is the only person who can set you free. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಲ್ಲನು. He can wash your sins away. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬಲ್ಲನು. He can wipe your tears away. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಬಲ್ಲನು. He can remove your sicknesses away. ನಿಮ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಲ್ಲನು. He can remove your despondency and helplessness from you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯಬಲ್ಲನು. Come to him. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ರಿ. Let us come to the cross. ನಾವು ಕ್ರೂಜೆ ಕಡೆ ಬರೋಣ. Thank you, Jesus. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. If you don't have Jesus Christ in your heart, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ, I am leading you to accept him as your Lord and Savior. ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜನನ್ನಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿಯೂ ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Those of us who do not have any assurance that we are saved, ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದೇ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ let's all pray this prayer together. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. And everyone who's been listening to me, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು even if you are ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರೋ, a believer, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, say this prayer with me ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. for the sake of those people who are praying this. ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. Say this prayer with me. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾಡ್ರಿ. Heavenly Father, Heavenly Father, I'm a sinner. I am a sinner. I confess my sins to you. I confess my sins to you. I believe in my heart I believe in my heart that Jesus Christ died Jesus Christ died on the cross of Calvary, on the cross of Calvary, shedding his blood shedding his blood for my sake. for my sin. And he died, And he died, and he was buried, and he was buried, and he rose again from the dead. and he rose again from the dead. I believe in him. I confess Jesus Christ as my Lord and my Savior. Jesus Christ, come into my heart, forgive my sins, cleanse me,
and make me your child. Live in my heart, and may I live for you. In the name of Jesus, I thank you, I praise you for forgiving me, for cleansing me, for coming into my heart and making me your child. In the name of Jesus Christ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು, ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನಗಾಗಿ ಶ್ರಮೆ ಅನುಭವಿಸಿ, ಗಾಯ ಹೊಂದಿ, ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಯೇಸು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನನ್ನ ಕರ್ತನೆಂದು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾಗಿ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಂದು ವಾಸಿಸು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. Now those of us who are struggling in life with some or the other problems, pray this prayer with me. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾಡ್ರಿ. Heavenly Father, I am your child. Washed by the blood of Jesus. Jesus Christ is my Lord. He died for me, shedding his blood. I have believed that he rose again from the dead. I have accepted this truth, Lord. Lord Jesus Christ has come into my heart. Has come into my heart and made me his child. Lord Jesus Christ, I confess that I am struggling in some areas of my life to overcome sin, to overcome fear, to overcome helplessness and some other things. Lord Jesus Christ, I come to your cross. You have taken my burden. You have taken my sin. You have taken my sorrow. You have taken my fear. I acknowledge that. I hand them all over to you. I will not claim them to be my own. Now they are your own. My sickness is yours. My pain is yours. My helplessness is yours. My fear is yours. My struggle is yours. You have taken it. And now I am free. Thank you, Lord Jesus. By the power of your cross, by the power of the blood of your cross, you have set me free. I give you glory in the name of Jesus. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಹೊತ್ತು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ಭಯಗಳನ್ನು, ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು, ರೋಗಗಳನ್ನು, ಅಸಹಾಯಕತೆಗಳನ್ನು, ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಯೇಸುವಿನ ಕ್ರೂಜೆಯು ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕ್ರೂಜೆಗೆ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ನನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಆಳುವಂಥ, ಬಾಧಿಸುವಂಥ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಶ್ರಮೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ನೋವು, ನನ್ನ ರೋಗ, ನನ್ನ ಬೇನೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ, ನನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತೆ, ನನ್ನ ತೊಂದರೆ, ನನ್ನ ಗೋಳಾಟ, ನನ್ನ ಭಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಭಾರ ನೀಗಿದವನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. Heavenly Father, I pray for every one of us who have prayed these prayers. ಪರಲೋಕ ತಂದೆ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾದರ. Those who have accepted you, Lord, ಯಾರ್ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ as ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ their Lord and Savior, ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿಯೂ ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿಯೂ, Lord, today you have written down their names in the book of life, O God. ಇವತ್ತು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. They will no more suffer the fear of hell, O God. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅವರು ನರಕದ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. May they live under the shadow of your cross all the time. ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿರಲಿ. I pray for every brother, every sister who have handed over their struggles to you, Lord. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅವರ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು, ಸಂಕಟವನ್ನು, ಬಾಧೆಯನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Lord, give them grace to live up to your standards. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜೀವಿಸಲು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅವರಿಗೆ By ಅನುಗ್ರಹಿಸು. the power of your cross, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆಯ ಬಲದಿಂದ, by the power of the blood of your cross, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆಯ ರಕ್ತದ ಬಲದಿಂದ may they live up to your standards. ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಿಸಲಿ. Not by their own power, O God. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, Not by their own abilities and experiences, O God. ಅವರ ಅನುಭವವಾಗಲಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ, But by the power of your cross, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಬಲದಿಂದ, by the power of the blood of your cross. ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ರಕ್ತದ ಬಲದಿಂದ ಜೀವಿಸಲಿ. Strengthen them, O Lord. ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು, Empower them, O Lord. ಅವರು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು. May they have the guts and the desire to say no to the evil desires of the flesh. ಕರ್ತನ ಶರೀರದ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ, ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳುವಂತ ಧೈರ್ಯ, ಆ ಶಕ್ತಿ, ಬಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. Bless my people, O God. ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Strengthen my people with your cross. ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. Strengthen my people with the power of your cross. ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆಯ ಬಲದಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. May we live a victorious life all the time by the blood of your cross. ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತಾಗಲಿ. Bless every one of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು If ಆಶೀರ್ವದಿಸು. somebody is sick, heal them right now. ಯಾರಾದರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈಗ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು. If somebody is under the power of the devil, may they be set free right now in the name of ಈಗ Jesus. ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ತನೆ ಸೈತಾನನ ಬಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ. If there's somebody who's been struggling with some evil habits, we are set free in the name of Jesus. ಯಾರಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಚಟದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ. Lord, bless our people. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Make our people strong. ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. Make our people victorious. ನಮ್ಮ ಜನರು ಜಯಶಾಲಿ ಆಗಲಿ. Make our people prosperous. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ. May they please you all the time. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ. By the power of your cross.
ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಿ. Lord, you accepted our confessions and prayers, O God. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಿ. Lord, accept our offerings also now. ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಸ್ವೀಕರಿಸು. Lord, those of us who have been giving our offerings online also accept our offerings to God. ಬೇರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವವರನ್ನು ಸಹ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು And ಸ್ವೀಕರಿಸು. there are people who are giving offerings with a vow or with a prayer for a specific reason, O God. ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವರು ಇದ್ದಾರೆ. Lord, we ask you to bless them ಅವರನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು with the prayer answer and the blessing they are expecting. ಅವರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬಯಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. Bless us as we go from here. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Bless our families, O God. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Every one of us who have been worshiping the Lord in our different places. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Bless our houses. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು Bless our ಆಶೀರ್ವದಿಸು. families. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು Bless our ಆಶೀರ್ವದಿಸು. people, O God. ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. May we prosper in thee, O God. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ As ಹೊಂದಲಿ. the church of Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯಾಗಿ we break the power of this coronavirus, if at all it is trying to cause a third wave upon our land. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯಾದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸ್ತೇವೆ. By the power of the blood of Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಬಲದಿಂದ, by the power of the cross of Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆಯ ರಕ್ತದ we ಬಲದಿಂದ subdue you powers of darkness in the name of Jesus. ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. No virus will ever claim our people. ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವೈರಸ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. No lies of the media will ever claim our people. ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. No wrong methods of treatment will ever claim our people to hell. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. We push you sickness out of our land in the name of Jesus. ಎಲ್ಲ ರೋಗವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ದೊಬ್ಬ ಬಿಡ್ತೇವೆ. We release our people to enjoy good health and long life. ನಮ್ಮ ಜನರು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನವನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. If there's somebody sick, we pronounce healing to them. ಯಾರಾದರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. May our people completely recover, O God. ನಮ್ಮ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಲಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. Amen. 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 Shall we receive the ಅಂತ್ಯಾಶದ ವಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Now may the grace of our Lord Jesus Christ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, and the love of God our heavenly Father, ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, and the sweet communion of the Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮಧುರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ be with us all forever. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ನಿರಂತರ The ವಾಸವಾಗಿ. Lord bless you and keep you. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. The Lord make his face to shine upon you ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು and ನೋಡಿ be gracious to you. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆಯಿಡಲಿ. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.